కొంచెం లేట్గా తీసుకొచ్చినట్టున్నారు. పికప్ షాట్ అభిషేక్ శర్మ వెళ్ళిపోయింది సిక్సర్కి. 6 నెంబర్ 6 బ్రిలియంట్. Talk about a happy coach. Daniel, it's Daniel from up here. How happy are you? Yeah, very happy. I'm sure you guys want to talk to me while this is going on. It's been an amazing start and just continuation of aggressiveness from Travis and Abby, and now Sean's been able to come in and continue it. So it looks like a decent look, which we didn't quite anticipate. Now let's see where this one goes. Ball under pressure. It's just inside. That's a good delivery. Well, I think Daniel, you wouldn't have to say much to your brokers. There's the game plan. It's up to you to just keep carving it, gents. I said one thing 3 years ago, and they haven't sort of looked back. I think they just it's their natural game, and I think particularly that aggressiveness against spin bowling puts us in a really good stead, so it makes it difficult for teams to plan against them. But we've definitely still had some challenges against some good bowling lineups, but today they've been extremely impressive. Certainly have, and looks like more to come is a little shimmy. I like this. Hopefully on the line. Goalkeeper just a little too short, liking the strategy. And speaking of strategies, Daniel Victoria, what about the support staff? Was it Jimmy Franklin there? Simon Helmut's involved. They're all helping you, working well? Yeah, we've had a group together for a few years now. Frankie's first coach ever to go from bowling coach to batting coach, and he's relishing in telling these 3 or 4 guys what to do. Yeah, it's been a consistent group. I think that's one of the keys. And you see some of the teams that have performed for a long time have had consistency in a number of areas, and that's what we've got to emulate. Dan Rhodes up here, good to see you, mate. I mentioned the openers don't need much guidance. Talk to us about the guys that are mixed in or that middle order. How do they go about calculating what a good score might look like? Yeah, I think that's probably the biggest challenge after you often get starts like this where not that they make it look easy, but they're just so aggressive and they can take on different types of bowlers. So sometimes when you walk in and the run rate's 11, 12, you think you've got to keep up with it, and I suppose we just had to find a way for guys to go about it in their own way, to build innings and understand that their style of game will work as well. They just don't have to be exactly the same as the guys that have gone before them. And in amongst that vastly experienced primary class and one of the best in the world at doing it, is there a framework or a structure that either he or the order like to create around that? Yeah, well, I think the starting point is he normally goes in around the fifth over, across a couple of wickets, and then he can navigate the start of his innings. And he's a guy who likes to build it, and then when he sees a match-up or a target that he's comfortable with, then he'll be pretty aggressive. And I think over the last couple of years, that's the part of the game that's really evolved for him, just understanding that tempo, and that's probably the hardest thing for a middle order batsman, just getting that tempo right. Always a pleasure to catch up with you, Danny Victoria. We'll leave you in peace now. Thank you, sir. Thanks, guys. Thank you. strategic charger, Daniel Victoria there. Atlatam, roll our lead and super. He over was circle like ball secure and the ball will middle the big hit వస్తుందా ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో 39 runs కి చేరుకుంది. 27 పైన ట్రావిస్ అవుట్ అయ్యాడు. ట్రై చేశాడు ఫుల్ సూపర్ టైం చేశాడు. అమేజింగ్ ఫీలింగ్ దీంట్లో స్టూడెంట్స్ కంఫర్టబుల్ గా వస్తాయి. 12 hours తర్వాత 138 నాకు కూలర్స్ కావాలి, అది నా బడ్జెట్ ఉండాలి. చూపి షూటింగ్ అభిషేక్ 23 సిక్సెస్ స్కోర్ చేస్తున్నారు. 2026లో మొదటి 24 రెడ్డి 20 20
కొనసాగారు 20 వీళ్ళు ఫోన్ ఎలా 6 వరకు అంటున్నారు. చైర్మన్ ముఖేష్ నాయక్ చెప్పుకోవాల్సింది 2020 వెళ్ళిపోయే మనిషి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. ఆ విధంగా రిపోర్ట్మెంట్ చేశారు. మనం వీళ్ళు చూస్తే కనుక స్ట్రైక్ రేట్ చూస్తే దాదాపు క్లోజ్ టు 13 దాకా ఉంది ప్రతి ఓవర్లో కూడా. ఎక్కడ కూడా తగ్గట్లేదు. సూపర్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాం. అభిషేక్ శర్మ ముఖ్యంగా దాదాపు 220 స్ట్రైక్ రేట్ కూడా ఆడుతున్నాడు. మనకు తర్వాత కూడా అయిపోయి అదే మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు చూస్తే 6 6 5 4 తన బ్యాటింగ్ వచ్చాయి. Yes, of course, right ball. Even 138 to 1. It looks set for 225 minimum. అది ఇందాక కోచ్ చెప్పినట్టు SRH ఫైనల్ స్కోర్ ఎంత వస్తుందో అంతా డిపెండెడ్ ఆన్ అభిషేక్ శర్మ అనమాట. ఆడితే మాత్రం 250 కూడా పాసిబుల్. అలాంటి బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఉంది. క్లాస్ 220 230 వచ్చిందంటే గేమ్ సెట్. ఎందుకంటే మంచి మరీ అంత ఈజీగా లేదు. Took the ball to speed, go to the feet, and a good split speed. The fourth pass is close to the pad. Pass goes to Ultra, see if the ball is in front of the pad. Ultra's coming up. Good running speed. Good running speed. Very nice contact with the pad. Go back on field to Vinod. Then you need to reverse your route to follow with the on speed. So రివ్యూ తీసుకున్నాడు అక్కడ. లైక్ ద ప్యాడ్ అయ్యింది అది. గుడ్ రివ్యూ దే. కౌశిక్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్. నిజమే యాక్చువల్లీ ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం కష్టం. అభిషేక్ శర్మ ఎట్లా ఆడుతున్నాడో ఏ స్కోర్ అయినా పాజిబుల్ ఇక్కడ నుంచి. ఇంకా 7 ఓవర్లు ఉన్నాయి. మొత్తం రన్స్ చూద్దాం. ఢిల్లీ బౌలర్స్ మాత్రం చాలా ప్రెషర్లో ఉన్నారు. ఆల్రెడీ యార్కర్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు. నాకు రివ్యూ తీసుకున్నారు. ఈసారి రివ్యూ తీసుకున్న ప్రయోజనం ఉండదు. వరుసగా కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం. 9 6 వచ్చారు సన్రైజ్ హైదరాబాద్. ముందుగా స్టార్ట్ చేసిన మాత్రం గుడి అవుట్ స్టాండింగ్ టాప్ తన బ్యాట్ నుంచి ఒక పక్కన కొంచెం స్లోగా ఆడాడు. మరి దాని తర్వాత సెట్ అయిన తర్వాత సైడ్ నుంచి కూడా సిగ్నల్స్ చూసాం. బట్ మోడల్ లక్కీ స్వీట్ వచ్చే ఆన్స్ కదా. నిజంగా అభిషేక్ శర్మ కొడుతుంటే ఒక పాట పడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. సాంగ్ ఆ షాట్స్ కూడా 3 స్ట్రైక్స్. నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను అంటున్నాడు మన స్పీకర్ కూడా. తెలివైన షాట్ బయటికి స్టెప్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే ముఖేష్ దానికి తిరిగి మళ్ళీ రీఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాడు అభిషేక్ శర్మ. బ్యాటింగ్ ఇలాంటి షాట్ ఆడాలంటే బ్యాట్స్మెన్ కి ముందు ఫీల్డ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. అంటే ఏ ఫీల్డర్ ఎక్కడ నుంచున్నాడో ట్రాన్స్ఫర్ సమయం తెలిసి ఉండాలి. అందుకని లాస్ట్ మూమెంట్ ఆ షాట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాడు స్లో బాల్స్ అని. ఇది చాలా కష్టమైన షాట్. ఎందుకంటే బాల్ మీద ప్లేస్ లేదు, జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ బ్యాట్స్మెన్ చూడండి ఎక్కడ లాస్ట్ మూమెంట్ లో బెస్ట్ యూజ్ చేశాడు. స్లైస్ చేశాడు బాల్ ని. నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాటింగ్ ఇది అభిషేక్ శర్మ నుంచి. ముఖేష్ ఈ సీజన్ లో బాగా చేసుకుంటే పేస్ బాగా పెంచాడు తను కూడా. అదే చూస్తున్నాం ఈ మ్యాచ్ లో కూడా 2.4 ఓవర్స్ 26 రన్స్ కన్సీడ్ చేశాడు. ఇషాన్ కిషోర్ 10 బాల్స్ లో 22 పరుగులు, 2 goals ఒక 6. పార్ట్నర్షిప్ 40 చేరుకు 20 బాల్స్. తర్వాత ఇదో ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ ఒక యాక్సెప్ట్ లో చెప్పాడు అక్కడ కోరుకోండి. బాల్ 8 వికెట్స్ లాస్ వస్తుంది బ్యాట్స్మెన్. చక్కగా ఆడుతున్నాడు. ముందు ఏంటంటే కనుక ఫ్లోర్ రన్స్ వేయాలి, కానీ ఫ్లోర్ రన్స్ కూడా గ్రిప్ అవ్వచ్చు. చూస్తే కనుక ఇక్కడ ముఖేష్ ఆ బౌండరీ కొట్టింది ఏంటంటే ఫ్లోర్ రన్స్ గ్రిప్ అవ్వట్లేదు. బాల్ బ్యూటిఫుల్ చూడండి. ఆ షైన్ కనపడుతుంది లైట్స్ పడినప్పుడు. సూపర్ రాబోయే బ్యాట్స్మెన్ వీళ్ళు.
వీళ్ళందరూ కూడా ఎట్లాంటి స్ట్రైక్ రేట్స్ ఉన్నాయి కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. అదే కనుక కొనసాగితే ఆ స్ట్రైక్ రేట్స్ కనుక కొనసాగితే 230, 240 ఆడుకుంటారు అవశేషం ఆడుకోవడానికి ఊరుకుంటుంది. తర్వాత ఊరుకుంటారు. అవసరమైనట్టుగా చూసినా చెప్పినట్టు కూడా ఆడితే స్కూల్ వస్తూనే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఎట్లాంటి పంపించారు మళ్ళీ బౌండరీ వైపుకి మరో 6 ఏదో 6 ఇన్నింగ్స్ 151 for Warriors Orange. ఒక రన్లో సెంచరీ మిస్ అయింది. ఇప్పుడు రెండోలో ఫస్ట్ రైడ్ పదమూడవ తర్వాత 7 ఓవర్స్ ఉన్నాయి సరిగ్గా. ప్రస్తుతానికి 11.6 ఇదే రన్ మెయింటైన్ చేస్తే 232 క్యాలిక్యులేటర్ చెప్తారు. 13 ఓవర్ 242 15 అయితే 66. ఇక్కడ లాస్ట్ టైం 2 సంవత్సరాల క్రితం ఆడినప్పుడు అగేన్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 266 కొట్టారు. అప్పుడు పవర్ ప్లే 125. మరి ఇవాళ పవర్ ప్లేలో 125 రాలేదు. కానీ 57 ఓవర్స్లో వస్తే ఆ కావాల్సిన స్కోర్ వచ్చేస్తుందా? అదే కోరుకుంటారు ఎస్ఆర్ఎస్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా. 3 ఇయర్స్ స్టార్ట్ అయితే వచ్చింది. ఇంకా 7 ఓవర్లో అది కూడా అభిషేక్ శర్మ ఉన్నాడు. చూడండి ఇవాళ అభిషేక్ శర్మ కొట్టిన షాట్స్ ఎంగిడి ఎవరికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు. అది స్పిన్నర్స్ చేసినా ఫాస్ట్ బాల్ చేసినా ఫోన్లో అయితే బాల్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ చూడండి. సరిగ్గా చెప్పేసి అంపైర్ ఇంకా వైడ్ ఇవ్వలేదు. ఇదంతా వ్యూ కోరుకుంటాడు. అది జరిగినా కూడా బయట చాలా దూరంగా ఉంది అనిపించింది రియల్ టైం చూసినప్పుడు. రివ్యూ అయితే చూడాలి. తమ తర్వాత ఏ నిర్ణయం ఇస్తారో. రెండోసారి తీసుకోవాలో వద్దా ఆలోచన వచ్చి ముందు తీసుకొని విషయాలతో బయట కోరుకున్నాడు. ఎస్ జరిగాడు. లక్ష్యం నుంచి కొంచెం ఆఫ్సైడ్ వచ్చాడు. నాట్ రిసీవర్స్ నాకు జరిగినప్పుడు బయట కూడా అంతే తప్పని జరిగింది. తర్వాత కూడా ఒక మిల్లీమీటర్ బాల్ లోపల ఉన్నా కూడా వాడు పూర్తిగా బాల్ అవుతూ ఉండాలి. తిరుగుకోవడానికి సమయం పడుతుంది. వస్తాయి 230, 240 అయితే కొంచెం రావాలి. ఉన్న బ్యాటింగ్ లైనర్కి ఒక వికెట్స్ హ్యాండ్కి ఎదురు చూస్తున్నారు. With a crowd interview for drive on your side, comes to a decision in the further agree. Check the ball's feet, it's further agree. Mark the crosshair position for the release spin of the ball. Just right if you use the button keys. Squeeze it in. It's a flare delivery. Finish. You can slow it here in the decision stand by onto the decision. జరిగాడు కానీ అంత జరిగాడా? వాడు పక్కనతో 3 స్టాప్స్ పెడితే దాని ఆప్షన్ బయట ఉన్నాడు మనిషి. శక్తి చేశాడు అక్కడ తప్పు చేశాడు కానీ మీరు ఆ క్రౌడ్ రియాక్షన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏం జరిగిందో. చెప్పాల్సిన పని లేదు. బాల్ అయితే డెఫినెట్గా రీచ్ అయ్యాడు. అక్కడ నితీష్ రాణా అక్కడ ఉన్న ఏకైక ప్లేయర్ స్లైడ్ చేశాడు. ఈ స్లైడ్ క్రికెట్లో ఇది పట్టాల్సిన క్యాచ్లో బట్ సన్ రైజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా పెద్ద రిలీఫ్ ఇది. రీచ్ అయ్యాడు. 2 చేతులు వచ్చినాయి. బట్ ఈ స్థాయి క్రికెట్లో ఇట్లా డ్రాప్ చేయలేని స్థాయి ఇది. బట్ సన్ రైజ్ పాయింట్ టైంలో వెరీ గుడ్. అద్భుతమైన క్యాచ్ తీసుకోవాలి ప్లేయర్ తీసుకోవాలి. చాలా బాగా వచ్చినట్టు నితీష్ రాణా వాళ్ళ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. తిరిగి ప్లేయింగ్ లెవెల్లో వచ్చాడు. బౌలింగ్ లో 3 ఓవర్లో 32 రన్స్ ఇచ్చాడు. ఒక క్యాచ్ కూడా వదిలేడు. అది కూడా అభిషేక్ శర్మ.
ఇదంతా ప్రెజర్ బ్యాటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా కనిపిస్తుంది. మొత్తానికి అభిషేక్ శర్మ ఆడుతుంటే వేరే పిచ్ ఆడుతున్నట్టు, వేరే బ్యాటర్స్ ఆడుతుంటే వేరే పిచ్ ఆడుతున్నట్టుంది. చూడండి ఇది క్యాచ్, ఎక్స్పెక్ట్ ఇలాంటి క్యాచెస్ తీసుకోవాలి. చేతిలో వచ్చింది 2 చేతులు, అది కూడా వదిలింది ఇలాంటి బ్యాటర్ని కాదు అభిషేక్ శర్మని. ఈసారి జరగలేదు. అభిషేక్ శర్మ నేర్చుకున్నాడు, నేర్చుకున్న పాటే మళ్ళీ చేయకూడదు. నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్తే అదే డెవలప్మెంట్ వచ్చి చూపించారు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా. Of course, smart cricket అది. He knows that. చాలా తెలివిగా వేస్తారు కదా. నటరాజన్ ఏం చేస్తున్నారంటే అవుట్ సైడ్ వస్తాం, ఫుల్లర్ లెంగ్త్, థర్డ్ లైన్ ఉన్నది, అట్లానే డీప్ పాయింట్ పెట్టాడు, అట్లానే లాంగ్ వాక్ పెట్టాడు. ఫోర్సింగ్ టు ప్లే దట్. కొంచెం ఏదైనా చక్కగా స్లైస్ చేయగలిగి థర్డ్ వన్ పక్కన చేయడం మాత్రం డెఫినెట్గా ఛాన్స్ ఉన్నది కూడా. కొంతమంది ఆయన చదివేశారు, కాకపోతే అది ఫీల్డ్ వైపు వెళ్ళింది అంత కూల్. ఈసారి కవర్ స్థాయి నుంచి లేరు, ఇంకా బిల్డప్ లేరు. 9 మంది ఉంటారు. కుదురుని పెట్టేశారు బౌండరీ పైన ఆఫ్ సైడ్. మరో బాల్ గమనిస్తే నటరాజన్ వేరే బ్యాటర్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి, కానీ అభిషేక్ శర్మ స్ట్రైక్ లో ఉన్నప్పుడు బౌలర్ కూడా ప్రాబ్లమే. చూడండి ఫుల్ టాస్ పడిపోతాయి. బ్రిలియన్ షాట్ ఇదే. లో ఫుల్ టాస్ ని కరెక్ట్ గా గ్యాప్ లో పంపించాడు. ఇదే బాల్ ఇందాక స్లైడ్ చేశాడు, కానీ ఈ బాల్ ఫుల్ పేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ తో కవర్ పై నుంచి కొట్టాడు. చేంజ్ చేశాడు షాట్ ని. అప్పటి కొట్టాల్సిందే, డగౌట్ అయినా క్రౌడ్ లో అయినా. బ్రిలియన్ బౌండరీ. ఈసారి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి అనుకుంటాడు. పూర్తయిపోయింది 161. నీలో ఉన్న పవర్ని బయటికి నిప్పుని తాగి చూడు. ఇది ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్యాంక్ ఇస్తాను. కేసులు సింగాలు చేయండి. కౌన్సిల్లో కేసులు తీసుకొచ్చారు. ఇదే ఓవర్లో అయిపోయే అవకాశం ఉంది, చేరుకునే ఛాన్స్ ఉంది. 3 overs 32. ఇట్స్ రిస్క్ రైట్ నౌ తీసుకుంటుంది. ప్లేస్ ఇంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్స్ ఉన్నారు, కానీ ఈజీగా బౌండరీ కూడా క్లియర్ చేయగలరు. 7 6లు 7 4s ఉన్నాయి అభిషేక్ శర్మకి కూడా దాకా. Straight down the ground! And the boundary clear is top by eliminate. 6 number eliminate. Abhishek Sharma. Curtis Larwa. అన్డౌటెడ్లీ రిస్క్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఢిల్లీ క్యాపిటల్ బౌలర్స్. నితీష్ రాణా ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నా కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ లో స్ట్రైక్ అది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రోక్ లో ఉంది. 2 must not over కి 1 more shot away from Madrid. 98. Shot of left and down the head. Century to Fernando. Bullet. Abhishek Sharma. Rendo IPL century. Sharma cheating on the right. The great man celebration. The long sleeves are flying. Mano century. What an outstanding work. Kerala award was for 26ers. అభిషేక్ శర్మ నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాటింగ్ మాత్రం 200 ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్ 9 6లు వార్ 1 సైడ్ వేసేస్తున్నాడు ఇక్కడ. 2వ ఐపీఎల్ సెంచరీ ఇది అభిషేక్ శర్మకి. ఈసారి 47 బాల్స్ లో వచ్చింది. మ్యాచ్ వచ్చేసాడు, వచ్చి బౌలింగ్ ఏమని చెప్పేసి ఇస్తే కరెక్ట్ 2 బాల్స్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేశారు. ఇక్కడికి బౌండరీ కూడా వచ్చేసింది. 16 రన్లు వచ్చేసి ఫస్ట్ 3 బాల్స్ లో. లో స్టాకింగ్ అభిషేక్ శర్మ. మామూలు రిస్క్ తీసుకున్నారా ఢిల్లీ క్యాపిటల్ మ్యాచ్. ఎంత పెద్ద రిస్క్ వాళ్ళు తీసుకున్నారో రివార్డ్ మనకు వచ్చింది. No full toss, only middle of the bat అవుతుంది అంతే. ఇవాళ స్ట్రక్చర్ కావాల్సిందే
మ్యాచ్ ఫీల్ చేశాడు. నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాటింగ్ అభిషేక్ నుంచి 176 కు చేరుకున్నారు ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్హెచ్. చాలా చాలా పెద్ద స్కోర్ రాబోతుంది. అలా అది కూడా ఇలాంటి పిచ్ మీద ఇవాళ ఫ్యాన్స్ మాత్రం పైసా వసూలు ఇవాళ ఆరెంజ్ అవ్వని మొత్తము. ప్రతి బాల్ హైలైట్స్ లాగా అయిపోయింది. ఆపోజిట్ సపోర్ట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది, బాడీ లాంగ్వేజ్ మొత్తం స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కి. అన్ఫార్చునేట్ బట్ సర్వీస్ ఉంటాయి. ఎక్కడికైనా అన్ఫార్చునేట్ తీసుకుంటుంది. మన తప్పు లేకపోయినా ఇలా ఉంటుంది మాత్రం ఏం చేయడం కూడా వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. బట్ ఆడి నుంచి మాత్రం చక్కగా ఆడాడు. 4 బాల్స్ 25 మంచి డాక్ అది. సూపర్ సూపర్ డాక్ ఫ్రమ్ ద క్యాప్టెన్. 20 యూజింగ్ అవుతాడు ఆన్ బాల్. ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ క్లియర్గా జైలుకి రీడైరెక్ట్ అయింది. చాలా ముందుకు వెళ్తుంది ఇషాన్ కిషన్. దీని తర్వాత వచ్చేది ఎవరు? ఇషాన్ కిషన్ got for 25, 136 for him. Suspense, thriller, drama. అతి పెద్ద రైవల్రీ మీ ముందుకు వచ్చింది. CSK జీవ రాష్ట్రానికి స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ లో ఈ ప్రసంగాన్ని సంస్కరిస్తున్నారు. క్లాస్ అటాక్ ఒకసారి చూడాలి. మరి ఏ బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు బీ బ్యాంకులో మాట్లాడాం. స్ట్రైక్ రేట్ సరిగ్గా లేదని. ఎందుకంటే మంచి లాంచ్ ప్యాడ్ ఉండదు. రెడీ అయిపోయాడు. రేంజ్ హిట్టింగ్, పవర్ హిట్టింగ్ రెడీ అయిపోయాడు ఇక్కడ షాట్. యాక్చువల్లీ ఇంకా రాగానే స్టార్ట్ చేయొచ్చు క్లాస్, ఎందుకంటే దీంట్లో 5 ఓవర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కూడా నితీష్ కుమార్ రెడ్డి బ్యాట్ చేసుకొని రెడీ ఉండొచ్చు. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పు చేయాల్సి వస్తుంది. నితీష్ కుమార్ రిజర్వ్ లో ఉంటాడు. ఫస్ట్ 4 బాల్ 16 రన్లు ఇచ్చేశాడు. ఇంకో లాకెట్ షాట్ అండ్ ఇంకో సిక్సర్. అభిషేక్ శర్మ బ్యాట్ నుంచి ఓన్లీ 6 లేదు. 6 నెంబర్ 10 ఏంజల్ 1 6 అనే ఛాన్స్ ఇది. మరో సిక్సర్ ఇది బ్యాట్ నుంచి. వాట్ అన్ అబ్సల్యూట్ మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాటింగ్ ఇది. మరో 6, 1 కాదు 2 కాదు 3 కాదు 6 నెంబర్ 10 ఇది. 22 రన్స్ వచ్చేసి ఓవర్లో. వావ్, క్లీన్ స్ట్రైక్. సింగిల్ తీసుకుంటాడు, లేదు సింగిల్ తీసుకొని స్ట్రైక్ పెట్టుకుంటాడు. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బౌలింగ్ లైనప్స్ అనుకున్న ఢిల్లీ క్యాప్టెన్స్ చెప్పి ఉంటాడు ఇక్కడ అభిషేక్ శర్మ. 50 బాల్ 114. కాస్త రిలీఫ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఢిల్లీ క్యాప్టెన్స్ కి, ఎందుకంటే ఇట్స్ టైం ఫర్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాచెస్ ఈ దాకా IPL లో. ఈ ప్రసంగాన్ని సంస్కరిస్తున్నారు.